ਤੁਸੀਂ मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह जेल तो बाहर आ रहे हैं, पर वड्डा सवाल यह है कि विधान सभा चोणां तो महज 13 दिन पहला राम रहीम का जेल तो बाहर आना की सिद्ध करता है? सियासी कनैक्शन तो राम रहीम का सियासी कनैक्शन की है? इसका फायदा किहड़ी पार्टी नूं मिल सकता है इन्हां विधान सभा चोणां दे विच? यही वड्डा सवाल है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा दे राजनीतिक विंग जिहड़ा ये बनया होया है ते हर वार चोणां दे विच राम रहीम दे डेरे दे वल्लों किसी एक पोलीटिकल पार्टी की सपोर्ट की जाती है। हालांकि 2017 तो राम रहीम जेल दे विच है ते सिर्फ एक बार जेल तो बाहर आया 8 महीनों के विच, जदों उसकी मां बीमार सी तां उसनूं 1 दिन की पैरोल मिली सी। पर हुण इस वार 21 दिन की छुट्टी मिली है राम रहीम नूं। तां हरियाणा दे विच दस दईए कि बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ते बिना सरकार के आदेशों ते कह सकते हैं कि पैरोल जिहड़ी नहीं मिल सकती। हालांकि 2 दिन पहला 3 दिन पहला हरियाणा के जेल मंत्री की एक स्टेटमेंट सामने आई सी, उन्होंने कहा सीगा कि पैरोल लेना हर कैदी का हक है। तो हुण राम रहीम नूं 21 दिन की पैरोल मिल गई है, पर इसका फायदा किसनूं होवेगा? कि ये भाजपा की साजिश है कि इस दे नाल भाजपा नूं फायदा मिल सकता है? दस दिए कि पंजाब दे विच मालवे दीआं 69 सीटां ते डेरे दा सीधा सीधा प्रभाव है। मालवे दे विच 69 सीटां ने, 69 सीटां ते डेरा सिरसा का प्रभाव है। दस दिए कि पंजाब भर दे विच डेरा सिरसा दे सच्चा सौदा दे डेरे ने वख-वख थावां ते। हालांकि 2017 दे विच राम रहीम नूं अगस्त दे विच जेल जाना पिया सी, क्योंकि साधवियां दे नाल रेप दे मामले दे विच उसनूं 20 साल की सज़ा हुई सी। राम रहीम जेल दे विच है, पर राम रहीम पहली बार 21 दिन दे लई जेल तो बाहर आ रहा है। सुनारिया जेल की सुरक्षा जिहड़ी है वो वधा दित्ती गई है। इस तो बिना राम रहीम ते हत्या का भी मामला दर्ज है, 2 हत्यावां का भी मामला दर्ज है राम रहीम ते, पर हाले भी राम रहीम दे पैरोकारां की गिणती दे विच कमी नहीं आई है। पिछले दिनों दे विच डेरे दे वल्लों प्रोग्राम कराया गया तो वड्डी गिणती दे विच लोग जिहड़े ने इकट्ठे होए। यही नहीं, बहुत सारे राजनीतिक आगू समय समय ते डेरे दे विच जांदे रहे ने अते डेरे की हमायत भी लैंदे रहे ने। तां इस बार डेरा किस नूं हमायत देवेगा? विधान सभा चोणां दे विच किस नूं इस डेरे की वोट का फायदा होएगा? यही वड्डा सवाल है। दस दिए कि राम रहीम अगस्त तो 2017 दे विच जेल दे विच ने ते पहली बार वो हुण 21 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं। हालांकि 1 दिन की पैरोल उन्होंने पहला भी मिली सी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने राम रहीम ते हुण उन्होंने वड्डी राहत मिली है। रेप अते हत्या के मामले दे विच सज़ा कट रहे हैं राम रहीम ते उन्होंने 21 दिन की छुट्टी मिल गई है। दस दिए कि रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच बंद ने राम रहीम। 2017 दे विच राम रहीम नूं जेल दे विच भेज दिता गया सी ते राम रहीम जिहड़े ने उन्हां नूं हुण 21 दिन की छुट्टी मिली है। चोणां तो 13 दिन पहला वो सुनारिया जेल तो बाहर आ रहे हैं। हालांकि वो पुलिस की निगरानी दे विच रहणगे ते उन्हां दा ज़्यादा समा डेरे दे विच ही बतीत होवेगा। अते 2017 तो बाद पहली बार होवेगा जदों राम रहीम डेरा सिरसा पहुंचणगे। दस दिए कि 2017 दे विच उन्हां नूं रेप दा दोषी करार दे दिता गया सी अते राम रहीम नूं पत्रकार हत्याकांड दे विच भी दोषी पाया गया सी। गिरफ्तार कर लिया गया सी राम रहीम नूं। इस दौरान हिंसा भी हुई सी पंचकूला दे विच। दस दिए कि कई बार राम रहीम पैरोल की अर्जी ला चुक्या सी, पर उस दी एप्लीकेशन नूं रिजैक्ट कर दिता जांदा सी। तां एक बार पिछले साल उसनूं जरूर 48 घंटे की पैरोल मिली सी जदों वो अपनी बीमार मां नूं मिलण लई पहुंचिया सी, पर इसनूं भी पूरी तरह दे नाल गुप्त रखिया गया सी। तां हुण राम रहीम नूं 21 दिन की छुट्टी जेल तो मिल रही है अते ये छुट्टी दस दिए कि उन्हां कैदियां नूं मिलदी है जिन्हां नूं सज़ा का ऐलान हो चुक्या हुंदा है। तां पंजाब दे विच डेरा सिरसा का वड्डा प्रभाव है, वोट बैंक दे लई वड्डा प्रभाव है। तो समय समय ते राजनीतिक दलों नूं डेरा सिरसा सपोर्ट करता रहा है ते पिछले कई सालों दे विच हर वार डेरा सिरसा की वोट बेहद महत्वपूर्ण गिनी जाती है। इसे
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 13 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, 2 ਕਤਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਏ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਪਾਸਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।